गुरु ब्रह्म महिमा अलेख शरण। नमस्कार दर्शक वृंद, आपण मानंकु आजिर राशिफल कार्यक्रम मु एस कुमार स्वागत जनाऊँगी। प्रतिदिन निजर राशिफल जानिबा पाई गुरुकृपा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करंतु और पाखरे थिबा बेल आइकन को प्रेस करी ऑल नोटिफिकेशन ऑन करी दियंतु, जहा फलरे आमे जेतेबेले वीडियो अपलोड करिवो प्रथमे आपण वीडियो देखि पारिबे। आमर यही वीडियो रे आपण संपूर्ण पंचांग सहित मेष ठारू मीन पर्यंत 12 गोटी राशिर राशिफल विषय रे जानि पारिबे। वीडियो को दयाकरी शेष पर्यंत देखंतु। वीडियोटी भल लागिथिले वीडियो को लाइक करंतु एवं आपणक प्रियजन पाखु शेयर करी जणांतु। एबे आसंतु जानिबा आज दिनर संपूर्ण पंचांग विषय। आज 2024 मसीहा जानुआरी मास 25 तारीख गुरुवार, दिल्ली शराब्द सन 1431 साल, स्वाधीन भारताब्द 77 वर्ष, महिमाद 196 वर्ष। उत्कल गजपति श्री श्री गजपति दिव्यसिंहदेव महाराजांकर 67 अंक। सौरस्व माघ मास 1 दिन, चांद्रमते पौष पूर्णिमा तिथि, रात्रि 10 घंटा 51 मिनिट पर्यंत। आजिर सूर्योदय विरजा क्षेत्र को 6 घंटा 25 मिनिट, मकर लग्न 1 दंड 31 लिता गते उदय। आजिर सूर्यास्त विरजा क्षेत्र को 5 घंटा 28 मिनिट, कर्कट लग्न 1 दंड 59 लिता गते अस्त। आज कर्कट चंद्र 60 दंड, पुनर्वसु नक्षत्र दिबा 8 घंटा 29 मिनिट पर्यंत। एहा परे पुष्या नक्षत्र। आज जन्मित शिशुर कर्कट राशि, विप्रवर्ण, देवगण। आज मृत व्यक्तिर दिबा 8 घंटा 29 मिनिट मध्ये 1 पाद पुष्कर दोष, निषिद्ध खाद्य। आज आमिष भोजन निषेध अटे। आजिर अमृत योग रात्रि 2 घंटा 9 मिनिट गते 4 घंटा 35 मिनिट मध्ये। आजिर महेन्द्र योग प्रातरु दिबा 8 घंटा 1 मिनिट मध्ये, दिबा 10 घंटा 25 मिनिट गते 12 घंटा 49 मिनिट मध्ये। आजिर काल बेला एवं 12 बेला अपराह्न 3 घंटा 53 मिनिट गते 5 घंटा 28 मिनिट मध्ये। आजिर काल रात्रि रात्रि 11 घंटा 14 मिनिट गते 1 घंटा 17 मिनिट मध्ये। आजिर राहु काल मध्याह्न 1 घंटा 30 मिनिट ठारू अपराह्न 3 घंटा मध्यरे। आजिर घात चंद्र नाही, घात नक्षत्र नाही, घात तिथि नाही। तुला राशि और कुंभ राशिर घात 12। बंधुगण, एबे आसंतु जानिबा मेष ठारू मीन पर्यंत 12 राशिर राशिफल विषय रे। राशि चक्र प्रथम राशि मेष राशि। आज मेष राशि जन्मित व्यक्ति मानक सकाशे चतुर्थ स्थान रे चंद्र गोचर करुछंती। आपणकर आजिर दिनटी अशुभरे कटिब। दशम रवि बाधा प्राप्त अछंती, शुभ फल मिलिब नाही। हठात केउ स्थान को यात्रा करि पारंती। बहु अर्थ हानि हेबार संभावना अछि। जेउ कार्य करिबाकु चाहिबे तहिरे भयजात हेब। मानसिक अशांति भोगिबे। हठात आपणक कर्म रे विशृंखला देखा देब। शरीर असुस्थ रहिब। राशि चक्रर द्वितीय राशि वृष राशि। आज वृष राशि जन्मित व्यक्ति मानक सकाशे तृतीय चंद्र गोचर रे भ्रमण करुछंती। चंद्र अन्य ग्रह द्वारा बाधा पाउथिबारु शुभ फल मिलिब नाही। नवम रवि अशुभ फल प्रदान करिबे। मानसिक चाप वृद्धि हेब। काहारी प्ररोचनारे आपण विदेश को ग्रस्त करी आवश्यक ठारू अधिक खर्च करी चलिबे। आपणकु
ଆପଣଙ୍କ ନିଜ ଲୋକମାନେ ଧୋକା ଦେବେ। କର୍ମମାନ ଠିକ୍ ସେ କରି ନ ପାରି ଅପଦସ୍ଥ ହେବେ। ମନରେ ହତାଶ ଭାବ ଆସିବ। ରାଶିଚକ୍ରର ତୃତୀୟ ରାଶି ମିଥୁନ ରାଶି। ଆଜି ମିଥୁନ ରାଶି ଜନ୍ମିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ସକାଶେ ଅଷ୍ଟମ ରବି ଅତି ଅଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି, ଅଶୁଭ ଫଳ ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କର ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ହେତୁ ବହୁ ସ୍ଥାନରେ ଅପମାନ ପାଇବେ। ଶତ୍ରୁମାନେ ଚତୁର୍ଦିଗରୁ ଘେରିଯିବେ। ଦୁଃଖ ପିଛା ଛାଡ଼ିବ ନାହିଁ। ମନରେ ଶୋକଜାତ ହେବ। ମଥା ବିଚଳିତ ରହିବା କାରଣରୁ ରାସ୍ତା ଦୁର୍ଘଟଣା ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଆପଣ ବହୁ ଭୁଲ କାମ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବେ। ରାଶିଚକ୍ରର ଚତୁର୍ଥ ରାଶି କର୍କଟ ରାଶି। ଆଜି କର୍କଟ ରାଶି ଜନ୍ମିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ସକାଶେ ଶ୍ରୀଚନ୍ଦ୍ର ଗୋଚରରେ ଭ୍ରମଣ ହେତୁ ଏହା ଶୁଭ ଫଳ ମିଳିବ। ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଭୋଜନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଆହାର କରିବେ। ନୂତନ ବସ୍ତ୍ର ଅଳଙ୍କାର କିମ୍ବା ଗୃହ ଉପକରଣ ଖରିଦ କରିବେ। ଆଜି ପଶୁ କ୍ରୟ ବିକ୍ରୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଗଣ୍ଡଗୋଳ କାର୍ଯ୍ୟଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ସପ୍ତମ ରବି ଅଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ହଠାତ୍ ଶରୀର ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପଡ଼ିବ। ପେଟ ରୋଗ ହୋଇପାରେ। ରାଶିଚକ୍ରର ପଞ୍ଚମ ରାଶି ସିଂହ ରାଶି। ଆଜି ସିଂହ ରାଶି ଜନ୍ମିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ସକାଶେ ଷଷ୍ଠ ରବି ଅନ୍ୟ ଗ୍ରହ ଦ୍ୱାରା ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବେ ନାହିଁ। ଚନ୍ଦ୍ର ଦ୍ୱାଦଶ ସ୍ଥାନରେ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି। ଦ୍ୱାଦଶ ଚନ୍ଦ୍ର ସର୍ବଦା ଅଶୁଭ କରାଇବ। ଆପଣ କାହାରି ଭଲ ଉପଦେଶକୁ ଗ୍ରହଣ ନ କରି ଅନ୍ଧବଳି କାମ କରିବେ ଓ ନିନ୍ଦା ପାଇବେ। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତି ଆସିବ, ଆପଣ ଅଧିକ ବ୍ୟୟ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବେ। ଆଜି ଆପଣ ବହୁ ସ୍ଥାନରେ ସମାଲୋଚିତ ହେବେ। ରାଶିଚକ୍ରର ଷଷ୍ଠ ରାଶି କନ୍ୟା ରାଶି। ଆଜି କନ୍ୟା ରାଶି ଜନ୍ମିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ସକାଶେ ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନରେ ରବି ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି, ଅଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଏକାଦଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଅନ୍ୟ ଗ୍ରହ ଦ୍ୱାରା ବାଧା ପାଉଥିବାରୁ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବେ ନାହିଁ। କୋର୍ଟ କଚେରୀରେ ଆପଣ ଦଣ୍ଡିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ହଠାତ୍ ସନ୍ତାନ ପୀଡ଼ା ଦେଖା ଦେଇପାରେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ। ମାନସିକ ଅସ୍ଥିର ହୋଇପାରେ। ବହୁ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ଭିତର ଦେଇ ଗତି କରିବେ। ଆଜି ଦିନଟି ଅତି ଅଶୁଭ ଫଳ ମିଳିବ। ରାଶିଚକ୍ରର ସପ୍ତମ ରାଶି ତୁଳା ରାଶି। ଆଜି ତୁଳା ରାଶି ଜନ୍ମିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ସକାଶେ ଦଶମ ଚନ୍ଦ୍ର ଶୁଭ ଓ ଚତୁର୍ଥ ରବି ଅଶୁଭ। କିନ୍ତୁ ଉଭୟ ରବି ଓ ଚନ୍ଦ୍ର ଅନ୍ୟ ଗ୍ରହ ଦ୍ୱାରା ବାଧା ପାଉଥିବାରୁ ଆଜି ମଧ୍ୟମ ଫଳ ମିଳିବ। ଘାତବାର ଅଶୁଭ। ଆଜି ଆପଣ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରି ଅଳ୍ପ ଲାଭବାନ ହେବେ। ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ କଳହ ହେବ। କନ୍ୟା ସନ୍ତାନ ଓ ମାତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମତାନ୍ତର ହେବ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଅପଯଶ ଓ ଅପମାନ ମିଳିବ। ଦୁର୍ନାମ ଆପଣଙ୍କର ପିଛା ଛାଡ଼ିବ ନାହିଁ। ରାଶିଚକ୍ରର ଅଷ୍ଟମ ରାଶି ବିଛା ରାଶି। ଆଜି ବିଛା ରାଶି ଜନ୍ମିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ସକାଶେ ତୃତୀୟ ରବି ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ଶୁଭ ଫଳ ମିଳିବ ନାହିଁ। ଅର୍ଥ ଆସିବ ଆସିବ ବୋଲି ଚାତକ ପକ୍ଷୀ ପରି ଅନାଇଥିବେ। ବହୁ ବିଳମ୍ବରେ ଅର୍ଥ ଆସିବ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାଧୀନତା ହରାଇ ବସିବେ। ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅପମାନିତ ହେବେ। ନବମ ସ୍ଥାନରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ସତର୍କର ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଲେ ସଫଳତା ମିଳିବ। ସାମାନ୍ୟ କାରଣରୁ ଅସଫଳ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରନ୍ତି। ରାଶିଚକ୍ରର ନବମ ରାଶି ଧନୁ ରାଶି। ଆଜି ଧନୁ ରାଶି ଜନ୍ମିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ସକାଶେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରବି ଓ ଅଷ୍ଟମ ସ୍ଥାନରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଗୋଚର ଭ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜି ଅତି ଅଶୁଭ ଫଳମାନ ମିଳିବ। ମାନସିକତା ଦୁର୍ଘଟଣା ମିଳିପାରେ। ଶରୀର ପୀଡ଼ା ମଧ୍ୟ ହେବ। ଯାନବାହନ ଦୁର୍ଘଟଣା ହୋଇପାରେ। ନିଜ ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ବିପଦରେ ପକାଇ ଆନନ୍ଦିତ ହେବେ। ବ୍ୟବସାୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଚୋରି ଡକାୟତି ହୋଇପାରେ। କର୍ମଚାରୀମାନେ ଅମାନିଆ ହୋଇଯିବେ। କୌଣସି ଦିଗରୁ
ଶାନ୍ତି ପାଇବେ ନାହିଁ। ରାଶିଚକ୍ରର 10ମ ରାଶି ମକର ରାଶି। ଆଜି ମକର ରାଶି ଜନ୍ମିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ସକାଶେ ଜନ୍ମରେ ରବି ଗୋଚର ଭ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି ଅଶୁଭ ଫଳ ମିଳିବ। ଏହାଦ୍ୱାରା ମନରେ ଅଜଣା ଭୟଜାତ ହେବ। ସର୍ବଦା ଚିନ୍ତାରେ ରହିବେ। କ'ଣ କରିବି ଦରିଦ୍ର ପଞ୍ଚାକ୍ଷର ମନ୍ତ୍ରକୁ ଅନ୍ତର ମଧ୍ୟରେ ଭଜି ହେଉଥିବେ। ଯାହା ଚାହିଁ ଆଗକୁ ମାଡ଼ି ଚାଲିଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ସାଥ ଦେବ ନାହିଁ। ଶରୀରରେ ରୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ବିଭିନ୍ନ ଆଶା ନେଇ ବହୁ ସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା କରିବେ। ଫଳ କିନ୍ତୁ ସର୍ବଦା ଶୂନ ରହିବ। ରାଶିଚକ୍ରର 11ଶ ରାଶି କୁମ୍ଭ ରାଶି। ଆଜି କୁମ୍ଭ ରାଶି ଜନ୍ମିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ସକାଶେ ଦ୍ୱାଦଶର ବି ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ଓ ଷଷ୍ଠ ଚନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ଆଜି ମଧ୍ୟମ ଫଳ ମିଳିବ। ହଠାତ୍ ଅର୍ଥପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ ନପାରେ ମଧ୍ୟ। ଏହି ସମୟରେ ବହୁ ଧାର କରଜ କରିବେ। ପୂର୍ବରୁ ଧାର ଦେଇଥିବା ଅର୍ଥ କିଛି ମିଳିବାର ଆଶା ରହିବ। ବହୁ ବ୍ୟୟଭାର ନିଜ ଉପରକୁ ନେବେ। ଘାତବାର ଅଶୁଭ। ଆଜି ଆପଣ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟାରେ ଛନ୍ଦି ହୋଇଯିବେ। ଆପଣଙ୍କର ବହୁ ଅର୍ଥହାନି ହେବ। ରାଶିଚକ୍ରର 12ଶ ବା ଶେଷ ରାଶି ମୀନ ରାଶି। ଆଜି ମୀନ ରାଶି ଜନ୍ମିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ସକାଶେ ଏକାଦଶର ବି ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବେ ନାହିଁ। ଚନ୍ଦ୍ର ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନରେ ଗୋଚର କରୁଥିବା ହେତୁ ନିଜର ଜ୍ଞାନ ବୁଦ୍ଧି ହଜାଇ ବସିବେ। କଳହ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। କେଉଁଠାରୁ ଦୁଃଖଦ ଖବର ପାଇ ମନରେ ଶୋକଜାତ ହେବ। ବିଭିନ୍ନ ଦିଗରୁ ଅଶୁଭ ଫଳମାନ ମିଳିବ। ମନରେ ଓ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ଅଶାନ୍ତି ଲାଗି ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଶରୀର ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପାରେ। ଆପଣ ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ।